But even in this paradise, inside the forest, there is an evil force brewing up, which is capable of harming the serene environment, and it is brought upon by the very people visiting Shabarimala. Plastic waste. Shabarimala Sri Dharmashastra Temple is situated on a hilltop about 3,000 feet above sea level in the Pathanamthitta district of the state of Kerala. Different pilgrims take different routes to reach Lord Ayyappa's abode. The most prominent one at present is a road built between the banks of river Pamba and Sannidhanam. The other option is comparatively less used by pilgrims as it traverses through the forests and hills, which can be a grueling task at times. The forest around the temple is known for its wide range of exotic plants and animals. ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്ന ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. ഒരു വർഷം ശരാശരി 2 കോടിയോളം ആളുകൾ അയ്യപ്പന്മാരായി ഇവിടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നു ചേരുന്നു. മുഖ്യമായും വരുന്നത് കേരളം കൂടാതെ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടകം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കധികം ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഈ ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വനക്ഷേത്രമാണ്. The location of the temple inside the dense forest or the difficulties that the devotees face along the path are not at all an obstacle to them as they swarm the temple with the irumudiketta on their heads, a cotton bag which contains their offerings to Lord Ayyappa. One way is my father, in one way is my God, in one way is my very lovable child. It is believed that Lord Ayyappa is a son of Harihara, a fused deity of Lord Shiva and Lord Vishnu. Lord Ayyappa had his human incarnation as a son of the king of Pandalam, Kerala. During one of his hunting expeditions, King Rajashekhara found an infant on the banks of river Pamba. The king and the queen had no children and they saw this baby as an answer to their prayers to Lord Shiva and Lord Vishnu. ஈஸ்வரனும் ஈஸ்வரியும் கடவுள் மலையில் உருவாக்குறாங்க இல்லையா, அவர் அந்த சாமி இவர் அந்த நாட்டு அரசன், அந்த நாட்டு அரசன் தான் வந்து வாங்கி வந்தாங்க, குழந்தை தேடி வந்து பார்த்து காட்டுக்கு வந்து. Ayyappa grew into a boy well versed in academic lore and martial arts. After the fulfillment of his duty, that is, to rid the world of the demoness Mahishi, Lord Ayyappa enlightened the king on the path of attainment of moksha. The Lord told the king that he should construct a temple at Shabarimala, north of the holy river of Pamba, and install his deity there. Ayyappa also explained how the Shabarimala pilgrimage shall be undertaken, emphasizing the importance of Vratham and what the devotees can get by his darshan. 21 ದಿನ 18 ದಿವಸ 41 ದಿನ ಮಂಡಲ ಥರ ನಾವು ರಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರಥ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡಮುಡಿ ಕಾಯಿಗೆ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ദിവസങ്ങളോളം വ്രതമെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ച് ഈ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ വന്ന അയ്യപ്പനെ ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മനിർവൃതിയാണ് ഇവിടെ ഭക്തന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം. The 18 holy steps leading to the Sanctum Sanctorum has many mythological stories behind it, and the act of crossing the 18 steps is so sacred that nobody can mount them without fasting and carrying the irumudi. 18ാം പടിയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അവിടെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അതുവരെ വരുന്ന ഒരു പിൽഗ്രിമേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ്.
18-ാം പടി നിന്നാണ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത്. അത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം കാണാൻ പറ്റും. ആ തേങ്ങ ഉടക്കുന്നതും ആ ഓടി വന്നിട്ട് ആ സ്പീഡും പിന്നെ ആ 18-ാം പടി കാണുമ്പോൾ സ്വാമിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. The devotees arriving at Shabarimala are addressed as Ayyappan, and it is believed that the devotees, after fasting, cleanse the impurities from their body, mind and spirit, and they get closer to the Lord Himself. Another custom which is followed in Shabarimala is that women between 10 and 50 years of age are forbidden to enter the temple premises as Lord Ayyappan is a celibate. Pilgrims coming to Shabarimala are not divided on the basis of caste or religion. This idea is exemplified by the presence of the temple of Vavar Swami, the Muslim warrior friend of Lord Ayyappa. ലോകത്ത് നടമാടുന്ന ഈ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇവർ ഒന്നുകൂടിക്കൊള്ളും. ലോകത്തെ ജാതിയോ മതമോ ഭേദമോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മനുഷ്യനൊന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത്. അവിടെ ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ആ മനുഷ്യനൊന്നാണെന്നുള്ള ഒരു മുഖ്യ സന്ദേശമാണ് ബാബരും അയ്യപ്പനും ലോകത്തിന് നിദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The number of pilgrims visiting Shabarimala has increased exponentially in the last decade, and this has resulted in an increase in the security personnel posted here. ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ കണ്ട ശബരിമലയല്ല ഇത്. ഒരുപാട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇത്രയധികം തിരക്കും തെക്കുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് പോപ്പുലേഷനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ, ജനങ്ങൾ, വിശ്വാസികൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 20% ഭക്തജനങ്ങളുടെ വർധനവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇക്കോളജിക്കലി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയ്ക്കും അധികം ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ആ നാച്ചുറലായിട്ടും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ബേർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാണ്. അതിന് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാടധികം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായതിനാൽ ഈ നടക്കുന്ന ആനുവൽ പിലിഗ്രിമേജിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബേർഡനുകളിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോറസ്റ്റിനും അതിലുള്ള വൈൽഡ് ലൈഫിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. കാരണം മുൻപുള്ള കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു കോമ്പണൻ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗമില്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന പിൽഗ്രിംസിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരുപാടധികം പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതുമാണ്. ആയതിനാൽ അവരത് സ്വാഭാവികമായും ഈ വനങ്ങളിലാണ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നത്. ശബരിമല കാനന ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതും വന്യജീവികളെയും വനത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തീർത്ഥാടകരായി എത്തുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കാരണം ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും കാനന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡിൻ്റെയും പൊതുവഴികളുടെയും ഇരുവശങ്ങളിലും റോഡിലും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് വർഷങ്ങളിലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടി കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ട് മലിനമായിരിക്കുന്ന വനവും റോഡുകളുടെ ഇരുവശവും പുണ്യനദിയായ പമ്പയും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ മലിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The holy river of Pamba has always been looked upon with reverence by all. But in the recent years, a matter of concern has emerged due to a false ritual being followed by certain pilgrims. They believe that they should throw away their clothes in the Pamba at the end of the pilgrimage as an act of cleansing themselves. Even though the authorities have made it clear that clothes should not be deposited in the Pamba, we still can see this ritual gaining prominence among a section of devotees. ആചാരമല്ല, പാലിക്കേണ്ടതുമല്ല. കാരണം പണ്ട് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒന്ന് തൊഴുതു പോകുമ്പോൾ പമ്പ ഗണപതിയുടെ അവിടെ മാലൂരി അവിടെ
കുളി കഴിഞ്ഞാൽ മാല വസ്ത്രം അവിടെ മറ്റേ നദിയിൽ ഒഴുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറേ ആൾക്കാരുടെ ചെയ്ത് ശീലമായിട്ട് പിന്നെ അതൊരു ചിട്ടായി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതല്ലാണ്ട് അതൊരു ആചാരമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും. ഒരയ്യപ്പൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുമുടിക്കെട്ടിൽ മിനിമം 100 ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. അനാവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും നിറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണിത്. ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പോലും പലതും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഈ ഇരുമുടിക്കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് ഈ വനമേഖലയിൽ ഈ കാനനത്തിന് വളരെയധികം ഗുരുതരമായ മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മജീവി മുതൽ ആന വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് അപകടകരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ശർക്കര കൊണ്ടുവരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഈ വന്യജീവികൾക്ക് വളരെയധികം നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് മരങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ദോഷം വരും മണ്ണിൻ്റെ അടി കിടന്നാൽ. The amount of pollutants disposed in Shabarimala rose with the rapid increase in the number of pilgrims. So, with the aim to remove those waste materials, hundreds of workers have been employed at Shabarimala. ശബരിമല സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായത് 1995-ലാണ്. അതിനു മുമ്പ് വരെ ശബരിമലയിലെ മാലിന്യമുക്തി ആക്കിക്കൊണ്ടത് ദേവസ്വം ബോർഡായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കേരള ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരമാണ് സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളത്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സാനിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശബരിമലയിലെ ഈ മാലിന്യമുക്തമാക്കുന്ന ക്ലീനിങ് പരിപാടി തുടർന്നു കൊണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷം കഴിയുന്നതോറും അയ്യപ്പന്മാരുടെ തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് മൂലം ശബരിമലയിലെ മാലിന്യം കൂടിക്കൂടി വരികയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു അതിപ്രസരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതാണ്. Even though the cleaning activities at Shabarimala have been going on for many years, the programs to create awareness among pilgrims about waste disposal did not get the desired result. This led to the plastic and other waste materials being discarded in the forest and other remote areas. This practice gradually snowballed and went on to have a huge impact on the ecological balance. ഈ കഴിഞ്ഞ ശബരിമല സീസൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വലിയനാവട്ടത്ത് ഒരു ആന ചരിയുകയുണ്ടായി. ആനയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ ശശീന്ദ്രദേവ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വയറിൽ നിറയെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മിക്സർ പോലുള്ള ഉപ്പ് രസമുള്ള ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ള കവറുകൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന തീർത്ഥാടകർ അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചെറിയും. ഇത് റോഡിൽ വീഴുന്നു. അടുത്ത വാഹനം വരുമ്പോൾ കാറ്റടിച്ച് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. 2-3 വാഹനം വരുമ്പോൾ അത് കാട്ടിൽ പോകുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇത് രുചിച്ച് നോക്കും. ഉപ്പ് രസം ഉള്ളവയാവുമ്പോഴത്തേക്കും അവ ഇതെടുത്തങ്ങ് വീഴും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആനയുടെ കാര്യം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഉൾവനത്തിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പല വന്യമൃഗങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. Such tragic events, which showed the extent to which the careless disposal of plastic waste can affect plants and wildlife, led the district administration to brainstorm over fresh and effective methods of waste management. ശബരിമല എല്ലാ വർഷവും 3-4 കോടി ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് 60 ദിവസം കൊണ്ട് വരുന്നൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ്. ശബരിമലയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും 800 വളണ്ടിയേഴ്സ് ശബരിമല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 300 രൂപയോളം ശമ്പളം കൊടുത്ത് 800 വളണ്ടിയേഴ്സ് ശബരിമല ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു വേസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെയുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 800 പേര് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ വളരെയധികം മാലിന്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ശബരിമലയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും അല്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങളും എങ്ങനെ കുറക്കാമെന്ന് ഒരു ആലോചനായോഗം ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ശബരിമലയിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 2-3 വഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യുക. മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് റോഡിലിടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫൈൻ ഈടാക്കുക. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പല ഭക്തരും ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തിയോടുകൂടി വന്ന് അവരുടെ സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്ത് തിരിച്ച് ബസ്സിനുള്ള തുക മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ 5-6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ഒരു മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം തുടങ്ങിയാൽ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നുള്ളതിലൊരു സംശയമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ്.
എല്ലാ ആളുകളെയും ഒന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വിവിധ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴി. മൂന്നാമത്തെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക. എല്ലാവരുടെ ബാഗും തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി അത് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആളുകളെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെ മാലിന്യങ്ങളില്ലാതെ ശബരിമലയിലേക്ക് വിടുക. ഈ 3 വഴികളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ഈ 3 വഴികളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതിൽ 2 വഴികൾ പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കോടിക്കണക്കിന് പേർ വരുന്നു, ഇവരെ എല്ലാവരെയും സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ഇവർ ഭക്തിയോടെ കെട്ടി ഇരുമുടിക്കെട്ട് തൊടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവരെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് സമയത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാൻ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് ഒരു ഫൈൻ ഈടാക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഈ 3 വഴികളും ഏറ്റവും ഉചിതമായി ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബോധവൽക്കരണമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ ശബരിമലയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഭക്തൻ വരുന്ന വഴികളെല്ലാം ആലോചിച്ചു. ഒരാൾ സാധാരണയായി വാഹനത്തിൽ വരുന്നു. ആ വാഹനം കാറാകാം, ജീപ്പാകാം, പ്രൈവറ്റ് വെഹിക്കിളാകാം, അല്ലാതെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ വരാം. വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ ഒരാളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വാഹനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കൊരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത്, അവർക്കൊരു ലീഫ്ലെറ്റ് കൊടുത്ത്, അവർക്കൊരു ക്ലോത്ത് ബാഗ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുടുംബശ്രീയുമായി ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബശ്രീ വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും, അത് പക്ഷേ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും വാഹനത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുകയും ഒരു 6 ഭാഷയിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ നോക്കി തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ ഉടനെ തമിഴിലുള്ള ഓഡിയോ സന്ദേശം പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചാൽ മുഴുവൻ സമയവും വാഹനത്തിലുള്ളവർ ഈ ഒരു സന്ദേശം കാണും, തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയാലും കാണും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പദ്ധതി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. ശബരിമല is the holy abode of Swami Ayyappa. Please do not pollute this Ponkavanam with plastic. Kindly hand over plastic bags, used bottles and other plastic waste here. We shall വളരെ provide വലിയൊരു വിജയമായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തുണി സഞ്ചി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. जिला प्रशासन की शबरीमला को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम में सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद. രണ്ടാമത്തെ യാത്രയിലെ മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KSRTC ബസ്സാണ്. പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകുന്ന ഒരു കാർഡ് ഞങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ വിവിധ ഭാഷകളിലെ ബോധവൽക്കരണം, അങ്ങനെ ആ ഒരു മീഡിയം കൂടി ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു. കൂടുതലായി സാധാരണക്കാർ വരുന്നത് KSRTC ബസ്സിലൂടെയാണ്. ലാഹയിൽ നിന്നും ശബരിമല വരെ ഓൺ ദ റോഡ് ലീഡിങ് ടു ശബരിമല ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ അവയർനെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള 10x10 ഫീറ്റ് സൈസിലുള്ള റിഫ്ലക്റ്റീവ് വിനൈൽ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മെസ്സേജസ് ഇട്ടിരുന്നു. അബൌട്ട് ദ ഫോറസ്റ്റ്, അബൌട്ട് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്, അബൌട്ട് ദി ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക്. അത് ഒരു അവയർനെസ് സ്പ്രെഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. മറ്റൊരു മാധ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് പെട്രോൾ പമ്പുകളാണ്. പല ദൂരത്തു നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്രോൾ പമ്പുകൾ കയറുകയും ആ സമയത്ത് പെട്രോൾ ഡീലേഴ്സ് വഴി ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് പെട്രോൾ പമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും സ്റ്റിക്കർ പതിക്കുക, എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുണിസഞ്ചി നൽകുക, അവിടെ ഒരു വിവിധ ഭാഷയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വലിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു. பிளாஸ்டிக் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஜாப் இல்லையா? പമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറുന്ന വാഹനം എത്തുന്ന അവസാനത്തെ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ യാത്രക്കിടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബോധവൽക്കരണം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ, അതൊരു സ്പോൺസറെ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തുണി സഞ്ചി, കാരണം എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഞ്ചി ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത്. ഒരു തുണി സഞ്ചി നൽകുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് കൗണ്ടർ ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. അതിലൂടെ 2 ലക്ഷത്തോളം സഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു. അത്രയും മാലിന്യങ്ങൾ ആളുകൾ വളരെ പോസിറ്റീവായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഞങ്ങൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരികയുണ്ടായി. പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ
വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു CSRൻ്റെ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ ഒരു 10% എങ്കിലും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാഡിക്കേഷന് ഏറ്റവും വലിയൊരു കൈത്താങ്ങായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺവെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്, ഹയറപ്സ്, ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ മേധാവികളുമായിട്ട് നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തി അവരെ ഒന്ന് അവബോധരാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വി ആർ പുട്ടിംഗ് ദി ഓണേഴ്സ് ഓൺ ദ പിലിഗ്രിം. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റിവൈസ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നാൽ യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ലോസ്, റാദർ യു ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ടു ഗെയിൻ എ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ബാഗ് വിച്ച് ഇസ് വർത്ത് 5 or 6 rupees and the added benefit of having the photo of or the painting of Lord Ayyappa on it. അയ്യപ്പൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാത്തിലും ഇടുന്നതിന് പുറകിലും ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ക്ലിയർ. വെൻ യു ഹാവ് ദി ഫോട്ടോ ഓഫ് ലോർഡ് അയ്യപ്പ ഓൺ സംതിങ്, you are not going to throw it away. You will ensure that this bag travels back with you to the furthest corner of Andhra Pradesh or Tamil Nadu. ഈ ബാഗ് അയാളുടെ വീട് വരെ എത്തും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. The next time he comes, he'll carry this bag or he'll tell his friends about it. അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ള പേഴ്സിൽ വെക്കാവുന്ന ഡയമെൻഷനിലുള്ളൊരു കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കാർഡ് അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്കത് കളയാനോ കയറി കളയാനോ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഹിസ് വാളറ്റ്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തെടുത്ത് കളക്റ്റീവായിട്ട് ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ വലിയൊരു അറ്റംപ്റ്റാണ്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ വാൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഭാഷകളിൽ 6 ഭാഷകളിൽ ശബരിമല തന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെയുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിനും പമ്പയിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിനും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ വാൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. Once again, Travancore Devasam Board wishes all Ayyappa devotees a very happy pilgrimage. Swami Sharan. മറ്റൊരു ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിശ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ആണ്. ശബരിമലയിൽ പോലീസിൻ്റെ വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന, സ്മാർട്ട് ഫോണുള്ള, മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ വെർച്വൽ ക്യൂ എന്ന സംവിധാനത്തിലൂടെ ശബരിമല വരാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെ നമ്പറും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തരികയും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു 2 ലക്ഷത്തോളം പേർക്ക് ഞങ്ങളൊരു SMS അയച്ചു. SMS വഴി ശബരിമലയിൽ വരുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവരരുത്, ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ പൂങ്കാവനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശ്രമത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു SMS സന്ദേശം പലർക്കും അയച്ചു. ഇതുകൂടാതെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഈ നമ്പറുകളിൽ 1.5 ലക്ഷം നമ്പറുകൾ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശബരിമലയിൽ 1 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആന മരിച്ചപ്പോൾ ആനയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഗോളം കിട്ടിയിരുന്നു. അത് ഒരു തീമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് വാട്സപ്പിലൂടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇൻ്റർനെറ്റും ഇമെയിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു സന്ദേശം കൂടി കൊടുക്കാനായി. പിന്നെ മറ്റൊരു മേഖല ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർത്ഥാടകർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ 20 കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള റോഡാണ്. ഈ റോഡിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകർ അവരുടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുകയും വെള്ളമൊക്കെയുള്ള ചെറിയ അരുവികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യും. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങളുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ പോയിന്റുകളിൽ ഭക്തരെത്തിയിട്ട് അവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനും കൂടാതെ ഇവർക്കൊരു ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം നൽകാൻ പ്ലക്കാർഡുകൾ കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള 76 ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാരെ ഞങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സീസണിൽ നിയോഗിച്ചു. അവരുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശബരിമല മാലിന്യമുക്തമാകുന്നതിനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോർഡുകൾ വരുന്ന തീർത്ഥാടകരിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെയുള്ള സന്ദേശങ്ങളിൽ അവരെ എത്തിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം. രണ്ടാമതായി അവർ ചെയ്യുന്നത്, ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന തീർത്ഥാടകർ കൊണ്ടുവരുന്നതും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതും അവർ ഭക്ഷണവും മറ്റും പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ശേഖരിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് അവ മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സന്ദേശം കൂടി പോകുന്നതോടെ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാകും, ഞങ്ങൾ കാട്ടിനടുത്ത് നിർത്തി അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കരുത്, തീർത്ഥാടന പാതയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് നിക്ഷേപിക്കരുത്, വാഹനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിൽ സന്ദേശം നൽകാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടൊരു സമഗ്രമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക് പാടെ നിരോധിക്കുക, അത് പ്രത്യേകിച്ച് വനമുണ്ട്. വനത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം.
ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വനത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മളെപ്പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും, ഇപ്പം ഞാനടക്കം നമ്മളെപ്പോലെ ഈ സമൂഹത്തിനും ഒരു ബാധ്യതയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു ബാധ്യത. ഇതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫോറസ്റ്റ്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ വർഷം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം കുറഞ്ഞതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണക്കുകൾ കൊണ്ട് ബോധ്യമാകുന്നത്. ഒരു പരിധിവരെയും ഈ വർഷത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് കോമ്പണൻസ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കളക്ഷൻ്റെ ഒരു തിയറി ഞങ്ങൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് അവരായി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ തരുന്ന രീതിയിലുള്ള 2-3 സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി മാറി. രണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായി. ഒന്ന് വെച്ചാൽ രാജ്യം മുഴുവനും സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നുള്ളൊരു പുതിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വേവ് റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു പാരലൽ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും ലോഞ്ച് ആയത്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലെൻലിനെസ്സും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ യൂസും ഒക്കെ ഒരു എലീറ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷറി ആയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഡെയിലി സർവൈവൽ വാസ് ദ ഫൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും മാറി ഈവൻ അപ് ടു ദി ലോവസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റ ഓഫ് സൊസൈറ്റി people have started thinking about maintaining their environment clean and about not degrading it. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ half the battle is won എന്ന് തന്നെ പറയാം. Because things have become very easy. You can talk to people and ensure that they understand what you're saying. The second positive is that ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ rather than looking at it as a waste product of some activity, plastic is now being looked at as a resource. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു വിത്ത് ദ പ്ലാസ്റ്റിക് ദാറ്റ് യു കളക്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പേടിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞങ്ങളത് ബാഗിലാക്കി വെക്കും ആൻഡ് വീൽ സെൽ ഇറ്റ് ടു സമൺ ഹു റീസൈക്കിൾസ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. പണ്ട് ഇത് കത്തിച്ച് കളയുമോ, കത്തിച്ചാൽ പ്രശ്നം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്. കുഴിച്ചിടുമോ, കുഴിച്ചിട്ടാൽ പ്രശ്നം മണ്ണിന് ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഡമ്പിലിടുമോ, മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രെയിനേജിൽ കുടുങ്ങും, കുട്ടികളെടുത്ത് കളിക്കും, മിസ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പോൾ ensure that you collect plastic as it is without any other waste involved. There are people who will take it up and take it away and recycle it and give it to you as new products. Plastic as a resource upcoming ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ അവർ ഫേവർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യം 1-2 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ജനങ്ങളിൽ സ്വയം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ വരുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ഭക്തരിലൂടെ ശബരിമലയിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കാനും അത് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാനും ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയം തോന്നിക്കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഈ വർഷത്തെ ക്യാമ്പയിൻ അടുത്ത വർഷം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഗുരുസ്വാമിമാർ വഴി ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ ഭക്തനും സ്വയം മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചേഞ്ചായി ഈ ഒരു സന്ദേശം മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തുടക്കമാണ് ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ നടത്തിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ. An important message from Shabarimala is Tattvamasi, which means that God is within you, that you are a part of the universal soul. Therefore, if you need to see any change happen, it should come from within you.